वो हाँ जी हाँ जी पाक मुहम्मद है, हम सब का हबीब आका। वो पाक मुहम्मद है, हम सब का हबीब आका। अनवार रिसालत है, माशाल्लाह। 2 अप्रैल 2025 चमन्ना आज की सैर इंशाल्लाह रिसालत है, जिसकी चमन्ना खानो साहब वो जड़ा एक जिक्र मिलता है, मैं अज पढ़ रहा था कि वो किसी बुजुर्ग ने ख्वाब देखा उत्थे हज के मौके ते कि किसी का हज कबूल नहीं होया। एक शख्स का सिर्फ हज कबूल हो गया है और वो हज करन भी नहीं आया ना। ते मैनू ख्याल आ रहा सी कि तारीख दे विच जिन्हों असी पैदा होए हैं, असी मतलब उम्र तुसां भी हुण तुहाडी माशाअल्लाह उम्र है, असी अज तक नहीं ये देखा कि किसी स्टेट ने मुसलमानों नूं ईद करन तो बकायदा तौर पर मना कर दिता हो। कोई अज तक वाकया असी किसी मुसलमान मुल्क नहीं देखा। पहला तरीक च असी पढ़िया देखिया बकायदा ये मतलब थोड़ा की ख्याल है कि ये जड़ा ईद तो मना किया गया और अहमदियां नूं गिरफ्तार किया गया जेड़े गए ईद पढ़न और जेड़े नहीं गए इस कानून के तहत, ते वो जड़ा वाकया हज वाला ये की मैं कहना कि जेड़ा कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये खुदा दे अजाब नूं आवाज दे रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है तुहाडी, वो तो साडे सारे नूं अंडरस्टैंड है, लेकिन मैं जड़ा वो वाकया वे हज वाला मैनू ये लग्या कि जिहड़ी हकीकी ईद है ये तो होई उन्हां दी हकीकी ईद होई जमात अहमदिया दी है। हाँ जी, खुदा दे फजल नाल क्योंकि रोकया गया। हाँ जी, और जदों रोकया जाए बेबस हो जाए इंसान, हाँ जी, तो फिर अल्लाह ताला ने कबूल करनी है। ओही मतलब तुसी देखो ये चीज़ देखने वाली है कि अज तक तुहानू कोई तारीख च नहीं मिलता। अच्छा कोई लोग जेडे ग्रोह ने उन्हों का मिल जाता है कि मुखालफीन एक दूजे के खिलाफ जिवें इंडिया च होया उहदे च उन्होंने आख्या जी असीं ईद नहीं पढ़न देनी और हिंदू सन तंजीमां, लेकिन गौरमेंट लैवल के उत्ते उन्होंने नहीं इस तरह का। ये वाहिद पाकिस्तानी बदबख्त हुकूमत इन्हां दे नाम लगेगा तारीख दे विच। इन्हां नूं कदी भी माफी नहीं। दूसरी गल ये वे कि मैं कहना कि कुफारे मक्का जेड़े सन, हाँ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते किन्ने जुल्म किए गए और किन्ने सुहाबा नूं और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन्ने दुख देते गए। हाँ जी, लेकिन मेरी जिस तक मेरा अंदाज़ा है, कोई दोस्त करैक्ट भी कर सकते हैं कि उन्होंने जेड़े फौत हो गए ने, हाँ जी, उन्होंने मकबरियां दी या उन्होंने कबरां दी कोई बेहुरमती मेरा नहीं ख्याल कि तारीख च कोई आउंदा। कुफारे मक्का ने जिंदा नूं ते कीता ठीक है। और मैं समझना कि फौज शुदगान नूं वाहद मिसाल है इस मुल्क बदबख्त मुल्क से बदबख्त नहीं, ये बदबख्त रहने वाले जेड़े अगे लगे ने नहीं, लेकिन उस तो वड्डा जुल्म है वे तारीख दे च आंदा कि मुसलमानां ने कब्रां खेड़ियां। ओ मेरी गल सुन, वो जिहड़ियां खेड़ियां ना वो सियासी अमवी ते जेड़े सन अब्बासी तजलील करन वास्ते बादशाहां ने बादशाह दूसरे लटका दिता। बिल्कुल ठीक, वो इंडिविजुअल और वो सियासी सी। ठीक गल है। ओदा इस्लाम नाल मजहब नाल कोई तल्लक नहीं सी।
ਇਹ ਖਾਲਸਤਨ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਗਰੋਹ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਾ ਬਸ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਦਰਸਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਕੋਲ ਪਕੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਕੋਲ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ਹਾਂਜੀ किन्नी की तारीफ हो गई है, जो 100-150 साल है ना। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 74 ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕभी ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਮਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗਰੋਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और ऐसियां स्टोरियां मेरे ना खुद होया। कहता जी खुदा की कसम 3 दिन से भूखे। मैं क्या यार 3 दिन भूख है। मैं उस वे तक 2-4 मेरे बैठा था पै। मैं क्या तू इंज कर मेरे नाल आ, मैं तेन खाना लैके देवां। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੂਮਰਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਗਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਗਰੋਹ ਹੈ ਗਰੋਹ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸੱਟ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਸਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਇਨਕੋ ਦੇਤੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਰਾਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ